Let we start with our today class on macrocytic anemia. What are the source of folic acid? Vegetable source and animal source. Vegetable source, fresh green vegetable, spinach, cabbage, cereals, nuts, fruits, etc. Animal source, liver, kidney, muscles, meat. Circulating in plasma as methyl tetrahydrofolate monoglutamate. Absorbed from duodenum and upper jejunum, lesser extent in jejunum and ileum. Lost through sweat, saliva, urine and feces. What are the function of folic acid? Folate coenzyme donate or accept 1 carbon units in numerous reactions in amino acid and nucleotide metabolism. That is deoxyuridylate to thymidylate. DNA korte lage. 2 reactions that are important in context of clinical folate deficiency. Number 1, the vitamin B12 dependent methylation of homocysteine to methionine. Number 2, synthesis of pyrimidine nucleotides, a critical rate limiting step in DNA synthesis pathway. 2 reactions that are important in context of clinical folate deficiency. Number 1, vitamin B12 dependent methylation of homocysteine to methionine. Number 2, synthesis of pyrimidine nucleotide, a critical rate limiting step in DNA synthesis. Pyrimidine nucleotide, thymidylate monophosphate from deoxyuridylate monophosphate. আমি ওই ছবিটা আরেকবার একটু দেখাচ্ছি আর কি। হ্যাঁ, এখানে কি ছিল, এই যে হোমোসিস্টিন থেকে মিথিওনিন হয়েছিল না, এটা কে কাজ করছিল? এই এনজাইমটা কাজ করছিল। মিথাইল কোব্যালামিন, এটা হলো কোব্যালামিন, আর মিথাইল গ্রুপটা কি হলো? এই মিথিওনিন, হোমোসিস্টিন মিথিওনিন হলো, মিথাইল গ্রুপটা চলে গেছে এখানে। আর কোব্যালামিন তখন আবার এর যে মিথাইল গ্রুপটা, এটা আবার নিয়ে মিথাইল কোব্যালামিন হয়ে গেল। ঠিক আছে, আর তখন এই যে টেট্রাহাইড্রোফোলেট, এই যে টেট্রাহাইড্রোফোলেট, মিথাইল টেট্রাহাইড্রোফোলেটতে টেট্রাহাইড্রোফোলেট হলো। এই টেট্রাহাইড্রোফোলেটই তোমার এই যে এই রিয়াকশানটা লাগবে ডিইউএমপি থেকে ডিটিএমপি। মানে কি? ডিইউএমপি হচ্ছে ডিঅক্সি ইউরিডাইলেট মোনোফসফেট, এর থেকে ডিঅক্সি থাইমাইডাইলেট মোনোফসফেট, এটা ও তৈরি করেছে আর কি। ডায়াগনোসিস কী করো ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া? ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনস, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনস, ল্যাবরেটরি টেস্ট, রুটিন টেস্ট, স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন। দিজ আর দ্য টেস্ট প্রসিডিওর। Clinical feature, what are the clinical feature? B12 deficiency, 3 cardinal manifestation: megaloblastic, macrocytic anemia, glossitis, features of peripheral neuropathy and subacute combined degeneration of spinal cord. What are the features of folic acid deficiency? Megaloblastic, macrocytic anemia and glossitis. এই পার্টটা নাই, এই পার্টটা আছে। ঠিক আছে। Blood examination, complete blood count, peripheral blood film, absolute values, platelet count, reticulocyte count, etc. Bone marrow examination, routine staining and iron staining. Biochemical test, serum iron, serum ferritin, bilirubin, plasma lactate dehydrogenase, এই সব কিছু ইনক্রিজ করবে। পিভিএফ কী হবে? আরবিসিতে ম্যাগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, আমরা বলছিলাম কী হবে? ম্যাগালোব্লাস্টিক বড় বড় সেল হবে, ম্যাক্রোভালোসাইটস হবে। আর কী হবে? ওভালোসাইটস হবে। এখানে কিছু ফ্র্যাগমেন্টেড সেল পাওয়া যাবে, কিছু নিউক্লিয়েটেড রেড সেল পাওয়া যেতে পারে। নিউট্রোফিলে কী হবে? নিউট্রোফিলের সাইজ বড় হবে, হাইপার সেগমেন্টেড নিউট্রোফিল হবে, নিউট্রোপেনিয়া ডেভেলপ করতে পারে। প্লাটিলেটগুলো কী হবে? প্লাটিলেটও সাইজ বড় হবে, ডিফারেন্ট সাইজ আর শেপ। আর কী হবে? প্লাটিলেটটাও কমে যেতে পারে আর কি। কেন এটা কমে যাবে? ইনইফেক্টিভ গ্রানুলোপোয়েসিস, ইনইফেক্টিভ ইরাইথ্রোপোয়েসিস, গ্রানুলোপোয়েসিস অ্যান্ড মেগাক্যারিওপোয়েসিস। ঠিক আছে, এই সমস্ত কারণে এগুলো কমে যেতে পারে। তাহলে হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ আরবিসি? shows marked anisopoikilocytosis, it reveals macrocyte, macrovalocytes, normocytes and microcytes. It also reveals polychromatic and stippled cells, cell containing Howell-Jolly bodies, few nucleated red cells, target cell and occasional cystocytes. এগুলো মুখস্থ করবা। WBC mature with normal count and distribution. There may be neutropenia. It reveals hypersegmented neutrophils.
Platelet normal or decreased, there may be size variation, large and small platelets. Comment, macrocytic anemia probably due to megaloblastic anemia. Advice, bone marrow study and other special test. এখন বোন ম্যারোতে কী হবে? বোন ম্যারো বেশি হবে না, কারণ সেল কমে যাচ্ছে, অ্যানিমিয়া হচ্ছে, তাহলে ইরাইথ্রোপোয়েসিস বেড়ে যাবে, গ্রানুলোপোয়েসিস বেড়ে যাবে, সবই বাড়বে। কিন্তু কোনটা বেশি বাড়বে? বাড়বে হচ্ছে ইরাইথ্রোপোয়েসিস। আচ্ছা, তা এখন তাহলে বেড়ে যখন গেছে, কেন তাহলে পেরিফেরাল ব্লাডে এই যে আমরা কম দেখালাম? কারণ হচ্ছে বোন ম্যারোর ভিতর ইনইফেক্টিভ হেমাটোপোয়েসিস, 2 নম্বর হচ্ছে শর্ট লাইফ স্প্যান, ডিস্ট্রাকশন উইদিন দ্য ম্যারো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন দ্য পেরিফেরাল ব্লাড। তাহলে এই শর্ট লাইফ স্প্যানের সাথে আরও যেগুলো তৈরি করে, এটা কোরিলেশন হয় না আর কি, অর্থাৎ বেশি ডিস্ট্রাকশন হয় রাদার দ্যান ফর্মেশন, এই জন্য হচ্ছে অ্যানিমিয়া হবে, আর এই সেলের কাউন্টগুলো কমে যাবে। ম্যারো ইজ হাইপারসেলুলার উইথ ডিক্রিজড এমি। কেন ডিক্রিজড এমি? ইরাইথ্রোপোয়েসিস বেশি হবে বললাম। Erythropoiesis is hyperactive and show megaloblastic changes in all stages of red cell development. It reveals asynchronous maturation of the nucleus and cytoplasm. Nuclear maturation lag behind the cytoplasmic maturation. কেন? কারণ এখানে তোমার হিমোগ্লোবিন তৈরি হইতে কোনো সমস্যা নেই, সমস্যা হচ্ছে নিউক্লিয়াস ম্যাচুরেশন হওয়ার ক্ষেত্রে। এই জন্য নিউক্লিয়ার ম্যাচুরেশন lag behind cytoplasmic maturation. Granulopoiesis is active but show dysgranulophotic development in all stages of maturation, also reveal nucleocytoplasmic asynchrony, yielding giant metamyelocytes and band forms with hypersegmented neutrophils. স্লো হয়তো এটা এই যে যেহেতু ডেফিসিয়েন্সি, স্লো ম্যাচুরেশন হচ্ছে, তাহলে স্লো ম্যাচুরেশন হওয়া মানে হচ্ছে সেলগুলোর সাইজ বড়ই থেকে যাচ্ছে। তাহলে এই জন্যও আমাদের বিভিন্ন স্টেজের যে সেলগুলো আমরা পাবো, সব সেলগুলোই বড়, স্পেশালি এখানে মেটামাইলোসাইট অনেক বড় হবে, জাইন্ট মেটামাইলোসাইট পাওয়া যাবে। গ্রানুলোপোয়েসিস ইজ অ্যাক্টিভ বাট শো ডিসগ্রানুলোপোয়েটিক ডেভেলপমেন্ট ইন অল স্টেজেস অফ ম্যাচুরেশন, অলসো রিভিল নিউক্লিওসাইটোপ্লাজমিক অ্যাসিনক্রনি, yielding giant metamyelocytes and band forms with hypersegmented neutrophils. Megacocytes are abnormally large and have bizarre multi-lobed nuclei. Comment, megaloblastic bone marrow. Advise other special investigation to detect vitamin B12 or folate deficiency. Biochemical findings, these are the parameters: serum bilirubin, iron, ferritin, LDH, vitamin B12 and folic acid. Bilirubin increased or normal, serum iron increased, ferritin increased, LDH increased. কেন এগুলো increased? বিলিরুবিন প্রথম দিক দিয়ে নর্মাল থাকবে, যত সেল ডিস্ট্রাকশন হবে তত বেশি বিলিরুবিন পরিমাণ বাড়তে থাকবে আর কি। আয়রন যেহেতু সেলের হেমোলাইসিস হচ্ছে, এই জন্য আয়রন বেড়ে যাচ্ছে। কোথায় হেমোলাইসিসে? বোন ম্যারোর ভিতরে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য পেরিফেরাল ব্লাড। ফেরিটিন অলসো ইনক্রিজ ডিউ টু দিস কজ। এলডিএইচ অল প্রলিফারেটিভ ডিজঅর্ডার যেগুলো আছে সেখানে এলডিএইচ বাড়ে আর কি। B12 ডিক্রিজ ইন B12 ডেফিসিয়েন্সি, ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সিতে ফলিক অ্যাসিড ডিক্রিজ। দিস ইজ দ্য নর্মাল পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম। নর্মোসাইটিক নর্মোকমিক সেলগুলো সবগুলো সমান, সেন্ট্রাল প্যালোরিং লেস দ্যান 1/3. This is hypersegmented neutrophil, macroovelocytes, these are the target cells, these are the target cells, this is the cystocytes, this is the platelet, shape large shaped platelet, this is the bone marrow findings. আমরা কি বলছিলাম? erythropoiesis hyperactive, asynchronous maturation of the cytoplasm and nucleus. Nuclear maturation lag behind the cytoplasmic maturation. তাহলে সেলগুলো সাইজ কী হয়েছে? স্লো ডেভেলপমেন্ট, সাইজগুলো হয়েছে বড়, এই জন্য এর নাম দিয়েছে মেগালোব্লাস্ট। What are the special tests for vitamin B12? Serum B12 assay, microbiological assay and radioisotope assay. Radioactive vitamin B12 absorption test, this is Schilling test. Therapeutic test, hemoglobin response, reticulocyte response. এর মানে কি? আমরা যদি এই ভিটামিন B12 থেরাপি দেই তাহলে কী হবে? এই আমাদের বোন ম্যারো যে সমস্যাটা ছিল, সমস্যাটা কারেকশন হবে, তখন হিমোগ্লোবিন বেড়ে যাবে। তাহলে হিমোগ্লোবিন রেসপন্স দেখলাম।
রেটিকুলোসাইট রেসপন্স এটা কেন? এই যে যখন আমরা এই থেরাপি দেবো তখন তো এই র্যাপিড ম্যাচুরেশন হবে পেরিফেরাল যে ডেফিসিয়েন্সি ঠিক করার জন্য। সেই ম্যাচুরেশনের ক্ষেত্রে ওরা যে সেলগুলো বেরিয়ে আসবে অনেক বেশি পরিমাণে রেটিকুলোসাইট বেরিয়ে আসবে, যেটা স্প্লিনে যে রেটিকুলোসাইট, তো স্প্লিনে যে মনোনিউক্লিয়ার ফ্যাগোসাইটিক সিস্টেম সেল দ্বারা ওটা ম্যাচুরেশন হয়, তো সেটা অত বেশি হতে পারবে না যে পরিমাণে এরা সার্কুলেশনে আসবে, যার জন্য রেটিকুলোসাইটটা বেশি পাওয়া যাবে। ইউরিন বায়োকেমিক্যাল টেস্ট, মিথাইল ম্যালোনিক অ্যাসিড ইনক্রিজ ইন ইউরিন, ঠিক আছে। আর ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর অ্যান্টিবডি টেস্ট পজিটিভ ইন পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া। স্পেশাল টেস্ট ফর ফলিক অ্যাসিড, হোয়াট আর দ্য স্পেশাল টেস্ট ফর ফলিক অ্যাসিড? সিরাম ফলেট আছে, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল আছে, রেডিও আইসোটোপ আছে। রেড সেল ফলেট আছে, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল আছে, রেডিও আইসোটোপ আছে। Therapeutic test, hemoglobin response and reticulocyte response. Figlu test in the urine increased. Special attention to identify the causes of deficiency. Radioactive vitamin B12 absorption test done, which is called Schilling test. Serum parietal cells and intrinsic factor antibody test, test for malabsorption, pentagastrin or histamine gastric analysis, radiological examination of the stomach and small intestine, CT scan of the abdomen, jejunal and ileal biopsy. কেন করব? serum parietal cells and intrinsic factor antibody test, এটা একটা ভুল হয়েছে, serum parietal cell না, parietal cell দেখব, আর সিরামে দেখব অ্যান্টিবডি। আর malabsorption টেস্ট, ম্যালাবজর্পশন আছে কিনা টেস্ট করব। পেন্টাগাস্ট্রিন অর হিস্টামিন গ্যাস্ট্রিক অ্যানালাইসিস, আমরা গ্যাস্ট্রিক জুস অ্যানালাইসিস ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি যখন পড়াবো তখন এই টেস্টগুলো আমরা পড়াবো আর কি। সিটি স্ক্যান অফ দ্য অ্যাবডোমেন, জেজুনাল আইলিয়াল বায়োপসি। সিলিং টেস্ট একটা হলো তোমার প্রথম স্টেপ, তারপরে দ্বিতীয় স্টেপ, ফার্স্ট স্টেজ, সেকেন্ড স্টেজ। ফার্স্ট স্টেজের টেস্টগুলো হচ্ছে ফাস্টিং ওরাল ডোজ অফ 1 মাইক্রোগ্রাম রেডিও অ্যাক্টিভ ভিটামিন B12, 2 hours after 1000 microgram intramuscular injection of non-radioactive vitamin B12 to flush out the radioactive vitamin B12. Collection and analysis of next 24-hour urines. The injection flushes out 1/3 of absorbed radioactive vitamin B12 in urine in the next 24 hours. ঠিক আছে, এই যে যেটা দিছিলাম তার 1/3 ফ্লাশ আউট হয়ে যাবে। Normal subject excrete 10% or more of 1 microgram dose in urine. No need for further steps of test. যদি more than 10 বের হয়ে যায় তাহলে আর নতুন করে কোনো টেস্টের দরকার নাই, ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি নাই, ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর ডেফিসিয়েন্সি নাই। Patient with pernicious anemia excrete less than 5% of 1 microgram radioactive vitamin B12. Next step, subnormal absorption need for further steps to identify whether vitamin B12 deficiency due to intrinsic factor deficiency or absence or gastric diseases. Second, parenteral injection of unlabeled vitamin B12 is given 24 hours later, followed by a further dose of radioactive vitamin B12 with intrinsic factor, and the B12 absorption is again estimated. Absorption return to normal, a diagnosis of pernicious anemia. Clear? কেন আমরা এখানে ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর দিয়ে দিয়েছি যার জন্য নর্মাল হয়ে গেছে আর কি। অ্যাবজর্পশন ইজ সাবনর্মাল লেশন অফ স্মল ইন্টেস্টাইন, স্মল ইন্টেস্টাইন লেশনের কারণে হচ্ছে না। তাহলে প্রথম আমরা যেটা করেছিলাম 1 মাইক্রোগ্রাম রেডিও অ্যাক্টিভ ভিটামিন B12 ওরালে দিলাম, এরপরে আমরা 2 ঘন্টা পরে কী করছিলাম, ফ্লাশিং ডোজে 1000 মাইক্রোগ্রাম ইনজেকশন দিয়েছিলাম, ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন। 24 আওয়ার ইউরিন কালেকশন করেছিলাম, এর ভিতরে যদি রেডিওঅ্যাক্টিভ ভিটামিন B12 মোর দেন 10% বেরিয়ে যায় তাহলে বোঝা যাবে যে হ্যাঁ এই ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টরের কোনো সমস্যা নাই, ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি নাই। আর এরপরে যদি দেখি যে না সাবনর্মাল লেস দ্যান 5, তখন আমাদের ফার্দার ওই টেস্টটা আবার রিপিট করব।
রিপিট করব কি দিয়ে, এবার আমরা ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টরের সাথে ভিটামিন বি টুয়েলভ, রেডিও অ্যাক্টিভ ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টরের সাথে ভিটামিন টুয়েলভ ট্যাগ করব। ট্যাগ করার পরে আমরা আবার এই টেস্টটা যদি রিপিট করে দেখি, কি দেখি যে ভিটামিন বি টুয়েলভ যে ইয়েটা আর কি, ওই তোমার রেডিও অ্যাক্টিভ কী বলে যে ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর যেটা, এটা আমাদের কি হয়েছে ওই লেস দ্যান 5। তাহলে কি বোঝা যাবে যে এটা ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর না, এটা ইন্টেস্টাইনের কারণে হয়েছে আর কি, ইন্টেস্টাইনাল ডিজিজ, আইলিয়াল ডিজিজের কারণে হয়েছে। দেখো সেকেন্ড প্যারেন্টাল ইনজেকশন অফ আনলেভেল ভিটামিন বি টুয়েলভ ইজ গিভেন 24 hours later ফলোড বাই এ ফার্দার ডোজ অফ রেডিও অ্যাক্টিভ ভিটামিন বি টুয়েলভ। ঠিক আছে, উইথ ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর, ফ্যাক্টর 12-এর সাথে আমরা ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর দিচ্ছি, রিপিট করতেছি টেস্টটা। And B12 absorption is again estimated. Absorption return to normal, a diagnosis of pernicious anemia. কেন? কারণ ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর দেওয়ার পরে এটা নর্মাল হয়ে গেছে আর কি, তাহলে ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর ডেফিসিয়েন্সি ছিল। অ্যাবজর্পশন ইজ সাবনর্মাল, ইলেশন ইজ স্মল ইন্টেস্ট, মানে যেখানে অ্যাবজর্পশন হচ্ছে ওই জায়গাটা সমস্যা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।